नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश रे 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपनकर जिल्ला नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सबु गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। राज्य रे बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा संभावना। एही सब जिला को अलर्ट जारी। आसंदा 9 तारिख जाए राज्य रे भली कालवैशाखी वर्षा हेबार संभावना रहिछि। हेले किंतु 2 दिन प्रबल वर्षा सह कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एने किछि जिला को सतर्कता जारी करा जाइछि। आज भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, कोरापुट, खोर्धा, पुरी, अनुगुल, देवगढ़ और नयागढ़ रे बिजुली घड़घड़ी हेबा सह प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। आउ केतेक स्थान रे कुआपथर वर्षा हेबार आशंका रहिछि। वर्षा समय रे पवन रो बेग 50 रु 60 किमी रहिबो। सेही परि गजपति जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 3 वर्ष रे 5 लाख लोकंकु मिलिबो घर कहिले मंत्री। मे मास शेष जाए चलिबो आवास सर्वे। प्रथम पर्याय रे 60,000 हिताधिकारी को शामिल करा जाइथिला। एबे सुधा 29 लाख हिताधिकारी सर्वे रे जोड़ी होइछंती। आसंदा 3 वर्ष रे 5 लाख लोकंकु घर मिलिबा नै सूचना रहिछि। केवल मे मास रे आउ लक्षे घर बांटिबे राज्य सरकार। रविवार एही सूचना दैछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। से कहिसंती प्रधानमंत्री आवास भली अंत्योदय योजना रे राज्य सरकार हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देउछंती। तेबे एही योजना रे अन्यून 2,25,000 नूतन पक्का घर निर्माण हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ई केवाईसी रे जेउ गरीबंकर राशन कार्ड कटिछि आउ थरे आवेदन कले कार्ड दिया जिवो एपरि कहिले जोगान मंत्री। ई केवाईसी रे गरीबंक राशन कार्ड कटा जिबा अभियोग प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिसंती जोगान मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। मंत्री कहिसंती ई केवाईसी रे जेउ गरीबंकर राशन कार्ड कटिछि सेमानकु नुआ राशन कार्ड दिया जिवो। जदि गरीबंक कार्ड भूल ले कटि जाइछि आउ थरे आवेदन करंतु। आउ थरे आवेदन कले सर्वे करिकि कार्ड दिया जिवो। तेबे से कहिबा अनुसायी पाखापाखि लक्षे लोकंक राशन कार्ड कटिछि। इनकम टैक्स देउथिबा भल चाकरी करुथिबा लोकंकर कार्ड कटिछि बोली जोगान मंत्री कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सड़क दुर्घटना रे पीड़ितंक तुरंत हेबो मागणा चिकित्सा। सारा देश रे लागू हेला एही योजना। सड़क दुर्घटना रे आहत होइथिबा लोके ओ तांकर परिवार लोकंक पई केंद्र सरकार बड़ सहायता घोषणा करिसंती। केंद्र सरकार मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी करी सारा देश रे सड़क दुर्घटना रे पीड़ितंक पई कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम रो घोषणा करिसंती। सड़क परिवहन मंत्रालय रो एक गैजेट विज्ञप्ति मुताबिक एही योजना अनुसार पीड़ितंकु दुर्घटना तारीखर 7 दिन सुधा कोनोसी भी स्वीकृति प्राप्त हॉस्पिटल ले सर्वाधिक 1.5 लाख जाय कैशलेस चिकित्सार लाभ मिलि परिबो। तेबे एही योजना 5 मई 2025 रु लागू होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार कहिसंती जे तांको सरकार 2026 सुधा राज्यर प्रत्येक गाँ को पीवा पानी जोगाई देबाकू प्रतिश्रुतिबद्ध। पुरी रे जातीय पंचायत राज दिवस रो राज्य स्तरीय उत्सव रे संबोधन करी माझी कहिसंती जे ग्रामांचल रो अनेक लोक एबे मध्य पीवा पानी, विद्युत जोगान, पक्का घर एवं गाँ को रास्ता भली मौलिक सुविधारू वंचित रहिसंती। 12 जून 2024 रे शपथ ग्रहण परे आम सरकार गाँ मानकर सर्वांगीन विकास पई विकसित गाँ विकसित ओडिशा कार्यक्रम आरंभ करिसंती एवं एही स्वतंत्र कार्यक्रम पई 10,000 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 250 लोक थिले राजस्व गाँर मान्यता कहिले सुरेश पुजारी। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एक बड़ घोषणा करिसंती। जेउ पड़ा बा गाँ रे 250 रु अधिक लोक थिबे सही गाँ को राजस्व गाँर मान्यता दिया जिवो। तेबे एने मध्ये एक शर्त रहिछि। मूल गाँ ठारू पड़ा गाँर दूरता अन्यून 500 मीटर होइथिबा जरूरी। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। से कहिबा अनुसार जुलाई रे जनगणना हेबो। एहा पूर्वरु पड़ा ग्राम को राजस्व ग्राम पई होइथिबा आवेदन को मंजूर करा जिवो। वर्तमान सुधा 1000 आवेदन होइथिबा बेले सेथि मध्यरु 300 गाँ को राजस्व गाँ मान्यता मिलि सारिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आयुष्मान भारत योजना समस्या आलोचना पई घरोई हॉस्पिटल को डाकिले सरकार। राज्य रे आयुष्मान भारत शुभारंभ दिन ठारू एहार सॉफ्टवेयर और पैकेज को नै घरोई हॉस्पिटल माने असंतोष जाहिर करछंती। ए संपर्क रे से माने राज्य स्वास्थ्य आशासना समिति सास को लिखित भावे जणाइथिले। शेषरे ए संपर्क रे आलोचना लागि आसंदा सोमवार सास कर्तृपक्ष घरोई हॉस्पिटल को डाकी आलोचना करिबाकू निष्पत्ति नैछंती। राज्य रे आयुष्मान भारत योजना रे बारंबार ओटी मागिबा, एडमिशन पई रोगी को अनुमोदन पई दीर्घ समय हॉस्पिटल रे अपेक्षा करिबाकू पडुथिबा भली अभियोग आसिथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो आउ 4 मेडिकल कॉलेज। केन्दुझर गस्तरे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। पूरण हेबो 5000 डाक्तर पदवी। केन्दुझर धरणीधर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे आरंभ होइछि अंतः चिकित्सा सेवा और ट्रमा केयर। सब खनिज जिला गुड़िकर मेडिकल कॉलेज रे उन्नत ट्रमा केयर व्यवस्था रहिबो। केन्दुझर गस्तरे जाई मुख्यमंत्री कहिसंती आगामी दिन रे 5000 डाक्तर पदवी
ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଖଣିଜ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପୁଣି ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଗଲା ସ୍ଥାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋର୍ଡିଂ। ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସେଠାରୁ ଉଠିଲା ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋର୍ଡିଂ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା, ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା। ଅପରେସନ କାଗାରକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଲାଲ ବାହିନୀ। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ, ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏହାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କିଛି ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଓବାଦୀମାନେ କେରେଗୁଡା ପାହାଡ଼ରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ 15 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଏହି ଟିମ୍ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଔଷଧର ଅଭାବ, ଭାରତରୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ। ପହଲଗାମ ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଶ୍ୱକୁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଘାତକ ବୋମାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି ଭାରତ। ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଲ୍ଟି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଇନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଏନେଇ ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କଲା ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି। ଏସ୍ଆଇ ରାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଲାବସ୍ ବାହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁନ୍ 30ରୁ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା। ଏଥର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ସିକିମ୍ ବାଟେ 15ଟି ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30ରୁ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମେ 13 ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ସିକିମ୍ ବାଟେ 15ଟି ଟିମ୍ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା କରିବ। 5ଟି ଟିମ୍ରେ 50 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲିପୁଲେଖ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିମି ରହିବ। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। 12ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସତର୍କ କରିବା ସହ 5 ମିନିଟ୍ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। ତେବେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲେ କଣ କରିବେ ସେ ନେଇ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ। ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦ, ପାରାଦୀପ, ରାଉରକେଲା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବି ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 3 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମେ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆବାସ ସର୍ଭେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 29 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ଭେରେ
ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କେବଳ ମେ ମାସରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟୁନ 2,25,000 ନୂତନ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇ-କେୱାଇସି ରେ ଯେଉଁ ଗରିବଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କଲେ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଏପରି କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇ-କେୱାଇସି ରେ ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇ-କେୱାଇସି ରେ ଯେଉଁ ଗରିବଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଗରିବଙ୍କ କାର୍ଡ ଭୁଲରେ କଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କଲେ ସର୍ଭେ କରିକି କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ କଟିଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ହେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏହି ଯୋଜନା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବିକ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାରିଖର 7 ଦିନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା 5 ମଇ 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପୁରୀରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। 12 ଜୁନ 2024 ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆମ ସରକାର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।